Hello everyone, welcome to my channel e-grammar and R tutorials. Now in this video we are going to see his first flight. हा जो इयत्ता 10वीचा इंग्रजीचा लेसन आहे त्याचं इंग्लिश वर्कशॉप धड्याखालचे जे क्वेश्चन आन्सर आहे ते क्वेश्चन आन्सर आपण इथे कव्हर करणार आहेत सर्व. पहिला क्वेश्चन त्यांनी दिलेला आहे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑर फॉल्स. पहिला आहे, द यंग सीगल वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द अबिलिटी of his wings. हे ट्रू आहे. B. The young seagull's parents guided and improved his siblings in the art of flying. हे पण स्टेटमेंट ट्रू आहे. C बघा. When the young seagull pretended to be falling asleep, his parents noticed him. हे आहे false. D आहे. Falling across the young seagull, the mother dropped a piece of fish into his beak. False. Second बघा, complete the following statements. आपल्याला पुढचे जे स्टेटमेंट्स आहे ते कंप्लीट करायचे. The seagull was afraid to fly because he felt certain that his wings would never support him. B. Young birds are afraid to make their first flight because they fail to muster up courage. See, human beings find it difficult to face great challenges because they are not confident about their strength. आता थर्ड बघा इथे, read the following words carefully and make meaningful sentences of your own and write in your notebook. आता हे शब्द तुम्हाला दिलेले आहे त्यांच्यापासून तुम्हाला काही सेंटेन्स क्रिएट करायचे ह्या शब्दांचा वापर करून, जसं प्लेंटिव्हली, नंतर बेकॉन, व्हीट, मॉन्स्ट्रस, कर्वेटिंग, सोर या शब्दांचा इथे मी सेंटेन्स बनवून दिलेले. प्लेंटिव्हलीचा आहे, व्हॉट अबाउट मी, शी आस्क्ड प्लेंटिव्हली. बेकॉनचं बघू, बोट ट्रिप बेकॉन ऑन द लेक. नंतर व्हीटचं बघू, इफ ऑक्स फॉल्स विथ युअर नाईव्स. मॉन्स्ट्रसचं सेंटेन्स बघू आपण, युअर बिहेवियर इन क्लास इज मॉन्स्ट्रस. कर्वेटिंग, आफ्टर स्कूल चिल्ड्रन रॅन होम कर्वेटिंग. नंतर सोरचं बघा, स्काय स्कीपर्स सोर अबव द होरायझन. अंडरस्टूड. फोर्थ क्वेश्चन कडे आपण बोलूया. Read the following words carefully and fill in the blanks by choosing appropriate word given in brackets. Arun is full of cowardice. म्हणजे cowardice असं आपण त्याला म्हणू शकतो. The violin played very shrilly. Ravi said, are you really afraid of the dark? The whole village plunged into darkness. The lions devoured his prey hungrily. He skimmed through the report. One by one, the stars appear in the sky. Fifth question बघूया आपण. Read about the space mission of Sunita Williams. Imagine you are going to interview her. Frame 10 to 12 interview relevant question regarding. बघा सुनीता विल्यम्स यांचा तुम्हाला इंटरव्ह्यू घ्यायचा आहे तर तुम्ही कुठल्या प्रकारचे त्यांना क्वेश्चन विचारणार. ओके, तर क्वेश्चनरी मी इथे लिहून ठेवलेली ती तुम्ही तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहायची. वेलकम टू इंडिया सुनीता. Could you tell us what made you interested in the science of space travel? Second, where did you spend your childhood? What kind of training did you have to undergo? Fourth, what or who was your inspiration? Fifth, who supported you in your efforts? Sixth question, which qualities do you think are necessary for a space traveler? Seventh, what were your feelings while you were aboard the spaceship? आणि eighth आहे, how do you like being a celebrity? 9. What is your message to the youth of India? And last day, what should other students from India do if they have the same inspiration that you have? ओके, हे क्वेश्चन्स तुम्हाला त्या सुनीता विल्यम्सला विचारायचे म्हणून आपण हे क्वेश्चन्स असे लिहिलेले आहेत. सिक्स्थ क्वेश्चन बघा आता. Describe in your notebook the challenges you faced while learning to ride bicycle, swimming, or any skill that take hint from the web to complete your write-up. आता बायसिकल रायडिंग तुम्ही कशी शिकले, तर त्याच्यासाठी मी एक छोटासा पॅसेज लिहिलेला आहे. हे तुम्हाला तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहायचंय बघा. When I was 7 years old, I
I saw my friends riding bicycle. My classmate used to come to school on their cycle, but I was the only one who went to school along with his mother. My classmate and my friends teasing, टीजिंग पाहिजे हा शब्द एटिंग चुकून झालेला आहे टीजिंग TEASING teasing the girls who are taking lessons with me used to tease me as well. So one day I decided to learn cycling. I requested my father give me new bicycle and on the next Sunday he purchased शीच्या ऐवजी इथे आपण ही करून घेऊ. He purchased a very beautiful bicycle for me. And from that day, he taught me how to ride bicycle. I was very enthusiastic to learn cycle as well. I was so excited to f- हे इथं fallen bright चुकून आलेलं आहे. Excited to fallen while riding and I lost my confidence. म्हणजे जेव्हा सायकल चालवत होतो मी पडलो आणि I lost my confidence. My heart sank. I started trembling, but my father encouraged me and I decided to ride again. After few days, I was able to ride bicycle and within a week, I went to school on my bicycle. Okay? नेक्स्ट आहे प्रोजेक्ट पार्ट आहे हा. तर प्रोजेक्टच्या पार्टमध्ये आपण काही करू शकत नाही. इथे तुम्हाला मी दाखवू नाही शकत म्हणून मी हे सांगत नाही तुम्हाला. नंतर लँग्वेज स्टडी मध्ये बघा पहिलं आहे देअर आर वर्ड्स दॅट हॅव द सेम प्रनाउन्सिएशन बट डिफर इन स्पेलिंग्स. They are called homophones. For example, fair, fair, no, no. Sometimes the words have the same spelling and pronunciation but can have different meaning in different situations. काही काही वर्ड्सचे स्पेलिंग सेम असतात, प्रनाउन्सिएशन सुद्धा सेम असतात. पण प्रत्येक वेळेस त्याचा वापर मात्र वेगळ्या ठिकाणी वेगळ्या पद्धतीने होतो. जसं दे आर कॉल्ड होमोग्राफ्स फॉर एक्झाम्पल, त्यांना होमोफोन्स न म्हणता त्यांना होमोग्राफ्स म्हटलं जातं. आता इथे जर तुम्ही बघितलं वॉच म्हणजे काय, ऑब्झर्व बघा. वॉच पोर्टेबल टाइम पीस म्हणजे आपण जे घड्याळ घालतो त्याला वॉच म्हणतो. बी बघा इथे फेअर, नॉट व्हेरी गुड, नॉट व्हेरी बॅड. दुसरा अर्थ फेअर, an exhibition and sale of items. Fair, of complexion skin tone. म्हणजे या पद्धतीने या एका शब्दाचं स्पेलिंग सेम आहे, प्रनाउन्सिएशन सुद्धा सेम आहे, पण मीनिंग डिफरंट आहे. आता नोटमध्ये त्यांनी दिलेले होमोफोन्स अँड होमोग्राफ्स आर टुगेदर नोन ॲज होमोनिम्स. ओके. आता माझ्याकडे होमोफोन्सचे काही व्हिडिओज मी बनवलेले मी डिस्क्रिप्शन मध्ये ते तुम्हाला टाकून देतो. त्या व्हिडिओ थ्रू जर तुम्ही गेले तर तुम्हाला अजून जास्त होमोफोन्स पाहायला भेटतील. ओके. गिव्ह द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग: ब्लू ब्लू, बेअर बेअर, बीट बीट, टू टू, सन सन. हे होमोफोन्सचे काही एक्झाम्पल्स आहेत. ओके. सेकंड पार्ट आहे याच्यामधला, फाइंड फ्रॉम द लेसन द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग. पिक द होमोफोन्स फ्रॉम द टेक्स्ट. सी सी, वुड वुड, देअर देअर, सीन सीन, वन वन, आय पीस पीस, थ्रू थ्रू, सॉरी थ्रू थ्रू, तर आता थ्रू म्हणायचं आपण. हेन्स हेन्स, नॉट नॉट. ओके. नेक्स्ट पार्ट आहे एक्सप्लेन हाऊ द अंडरलाईन होमोग्राफ्स डिफर इन मिनिंग. आता होमोग्राफ्स तुम्हाला इथे दिलेले आहे. जसं पहिल्या सेंटेन्स मध्ये ही सॉ हिज टू ब्रदर्स, सॉ. आणि सेकंड सेंटेन्स द वुड कटर कट द वीकेंड ब्रांच विथ हिज शार्प सॉ, SAW. दोन्ही ठिकाणी स्पेलिंग सेम. पण इथे सॉ म्हणजे काय, पास्ट टेन्स ऑफ सी. आणि इथे सॉ म्हणजे काय, वुड, जे इन्स्ट्रुमेंट आपण वापरतो वुड कट करण्यासाठी त्याला सॉ म्हटलंय. सेकंड, द बर्ड इंजॉर्ड हिज विंग्स. इट इज अन ऑर्गन ऑफ बर्ड. ह्या विंग्स हे बर्डचं ऑर्गन आहे. बी मध्ये बघा ही लिव्स इन द सी विंग ऑफ द बिल्डिंग, पार्ट ऑफ बिल्डिंग. बिल्डिंगचा तो एक पार्ट आहे. थर्ड, द एरोप्लेन विल लँड ॲट 9 PM शार्प. लँड म्हणजे काय, कम्स डाऊन ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेसवर येणार आहे ते. ओके. आणि बी मध्ये बघा ही ओन्स 10 acres ऑफ लँड म्हणजे फील्ड, जागा आहे ती. फोर्थ बघा द हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूशन वॉज ऑन लीव. हेड, हेड म्हणजे आपण डोकं म्हणतो. सेकंड सेंटेन्स बघा ही बेंट हिज हेड डाऊन विथ चिन, चिन म्हणजे इथे हेड म्हणजे काय, मेन पर्सन, जो महत्वाचा व्यक्ती आहे तिथला.
मेन पर्सन. ही बेंट हिज हेड. इथे हेड म्हणजे काय? बॉडी ऑर्गन आहे तिथे. ओके. थर्ड बघा. रीड द फॉलोइंग सेंटेन्स केअरफुली, अंडरलाईन द verbs अँड फाइंड आउट द टेन्स इन द सेंटेन्स. आता हे सेंटेन्स मी वाचतो आणि त्याच्यातला टेन्स तुम्हाला मी इथे लिहून दिलेला आहे. तो तुम्ही तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहायचा आहे. द सन was now ascending the sky, past continuous. Still they took no notice of him, simple past. She is standing on a little high hump on the plateau, present continuous. He leaned out eagerly, simple past. आणि ही आहे, he just felt dizzy, simple past again. Understood? नेक्स्ट पार्ट आहे हा लँग्वेज स्टडीशी रिलेटेड ॲडव्हर्बचा. अँड ॲडव्हर्ब इज अ वर्ड. मी तुम्हाला हे जरी सांगत असेल तरी तुम्हाला मी ॲडव्हर्बशी रिलेटेड एक व्हिडिओ किंवा पार्ट ऑफ स्पीचशी रिलेटेड एक पूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला शेअर करतो. या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला दिसेल. An adverb is a word that tells us something more about a verb, an adjective, or another adverb. About a verb, he runs fast. The girl sang sweetly. Suddenly, the boy started crying. About an adjective, this chain is very sturdy. This chain is very sturdy. The tea is too hot. Adjective. Another about another adverb. You should run very fast. About a phrase or sentence. Unfortunately, your answer is incorrect. Adverbs give us information about place. For example, go there, come in. Time, for example, I will do my homework tomorrow. I need a pencil now. Understood? आता याच्या अजून वेगळे प्रकारे ते तुम्ही त्या व्हिडिओमध्ये जर तुम्ही गेले तर तुम्हाला अजून जास्त कळेल. नंतर आहे पॅसिव्ह व्हॉइस, ऍक्टिव्ह व्हॉइस या प्रकारे तुम्हाला दिलेला आहे. याच्यासाठी पण एक मी व्हिडिओ बनवला आहे, तो मी तुमच्या सोबत शेअर करतो. म्हणजे तुम्हाला ती माहिती जास्त मिळेल. ह्याच्यात खूप कमी माहिती आहे. त्याच्यातनं तुम्हाला जरा जास्त माहिती मिळेल. अंडरस्टूड? थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.